So we have with us the spectacular Shakunthalam team. அதே spectacular ஒரு ஆரால ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மூட்ல நாங்க ஷாகுந்தலம்னு சொன்னோனே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he's sighing ஒரு ரிலீஃப். எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு படத்தை நம்ம பண்ணி முடிச்சு இப்ப இன்டர்வியூ கொடுக்குற ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயமா. I'm sure that feeling is there with all of you. So in one word, at the moment, if you have to describe this feeling which is inside you, என்ன சொல்லுவீங்க? Please, we'll start with you. It's a very overwhelming feeling to see this eternal tale of love come as a film, and for us to be able to make it, it's a great thing. So right now the feeling is overwhelming. Yeah. Okay, sir, நீங்க சொல்லுங்க. முதல்ல எங்க ரெண்டு பேரும் சமந்தா மேடம் இன்ட்ரோ듀ce பண்ண நல்லா இருக்கும். ஆமா. உங்க ரெண்டு பேர் உங்களுக்கு என்ன அவங்களே இன்ட்ரோ듀ce பண்ணோம். எங்க மூணு பேர் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிடுங்க. ஆமா. So obviously உங்களை பத்தி தெரியாதா சார்? ஒக்கடுன்னு சொன்னாலே ஒக்கடு, come on, the great, one of the greatest films, so Gunashekhar sir and thank you, the great director of Shakunthalam. ஏன்னா அவர் எனக்கு இந்த கதை எப்படி சொன்னாரோ, லைக் நான் எப்படி இது I imagined it would be, அதே மாதிரி தான் வந்திருக்கு படம். however I did not know அந்த எவ்வளோ வேலை போகும், அந்த இமேஜினேஷனை டு ரியாலிட்டியா கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளோ வேலை போகும்னு எனக்கு just watching them work the way they worked, I understood how hard it is to make a film that is so heavy on VFX. Right. சாதாரண விஷயமே இல்ல, இட்ஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட். அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, எங்களுக்கு ஒரு சீக்வென்ஸ் இல்ல VFX. படம் போல VFX 2 hours 20 minutes படத்துல 2 hours VFX இருக்கு. So I think that his vision and his hard work, எவ்வளோ பேசினாலும் அது it's not enough, பத்தாது. So இது போதும். அவங்கள பத்தி ரெண்டு பேர் நல்லா இருக்கு. எனக்கு யா எக்ஸாக்ட்லி, எனக்கு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணானா நான் எப்போ முடிவேன் அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். I will stop only when I feel like it. நீலிமா, I think முதல்ல Shakunthala Samantha பண்ண முடியும். நீலிமா is sir daughter and the producer of the film. So I think it was your idea, no Neelima, to okay, to cast me, as I don't think sir appo yosikla ena patti. So thank you Neelima for making me a part of your film. And Dushyant Dev, yeah. Wow. So naang actually first day shooting பண்ணும்போது I think that நானும் குணசேகர் சார் ஏதோ பேசிட்டு இருந்தோம். திடீர்னு எங்களோட செட்ல நிறைய பொண்ணுங்க இருப்பாங்க. only there are a lot of more girls on set. Obviously, yeah. So from the corner of my eye I'm like, girls reaction எல்லாம் மாறுது செட்ல. திரும்பி பார்த்தா here walks in looking like a complete absolute king, looking exactly Dushyant. And I was like, எல்லா பொண்ணுங்களோட ரியாக்ஷனை பார்த்து அப்பா பர்ஃபெக்ட் காஸ்டிங். சோ நீங்க முதல்ல அவரை மீட் பண்ணதே துஷ்யந்தா தானா? நீங்க மீட் பண்ணிருந்தேன், but he was like this, in casual clothes. First time on set, in the look, like usually heroine வந்தா எல்லாரும் டர்ன் பண்ணாங்க, நாங்க நிக்கிற எதுவுமே பண்ணுவோம். Suddenly all the girls are like so they're like, okay sir, success, we found out Dushyant. That girl attention, first day you walking in as Dushyant. No, this is actually all me now. I'm happy that many girls were there. If boys were there, everyone would be looking at Sam. So I'm happy that actually girls were there more. But Dushyant ஒரு ட்ரிக்கியான கேரக்டர்ல, அவர் நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு நமக்கு அவர் தப்பு இல்லதான், பட் அவர் மறந்து போயிடுறாரு. அதனால நிறைய விஷயங்கள் பாவம் சகுந்தலா அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, அவர் மறந்துட்டாருங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்தினால. இந்த ரோலை சார் உங்ககிட்ட குணசேகர் சார் சொல்லும் பொழுது, did you hesitate? இது நம்ம பண்ணலாமா, இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படமாச்சே அப்படிலாம் யோசிச்சிங்களா, இல்ல this is the lifetime opportunity, let's go do it அப்படின்னு தோணுச்சா? So actually before that, like Sam said, Neelima is the person who found me and casted me for this Even film. Neelima is the casting director. The moral of the story is Neelima is amazing. என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Regarding casting, people are consulting Neelima, I think. I can see. Okay. So அது lifetime opportunity and தெரிஞ்சது. Okay. So என்னால முடியும் what I can do best, அது பண்ணதுக்கு
ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த பொண்ணுங்க அட்டென்ஷன் பத்தி நீங்க சொல்லவே இல்லையே. ஃபர்ஸ்ட் வரீங்க ஆமா, சாம்ல இருந்து அத்தனை பேர் எல்லாரும் அப்படியே உங்களே பார்க்கறாங்க. உடனே That's again a big thanks to Neeta Neela, ma'am also. everything thank you for Neeta ma'am also. Sorry, Neeta ma'am who made me to see. Initially, when I wore the costume, at time lo, I was not confident whether this is gonna work or not because I never did something in a costume. Yeah. But she gave me huge confidence. And she was also saying, "Yeah, you look good." I'm like, "Okay." உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாம வந்து அந்த பிரின்சஸ் அந்த குவீன் லுக்ல ஃபுல்லா டெக்ட் அப்பா ஆர் as சகுந்தலா நீங்க பாக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் உங்க மைண்ட்ல இருந்தது ஆனஸ்டா சொல்லுங்க, உண்மையா உங்க மைண்ட்ல என்ன தோணுச்சு? So there's a small backstory for that. I don't know whether Sam remember that. So what happened first time we were doing a look test. We were doing at that time. Sam entering. Sam is wearing a smart casuals. I was on top of a horse with all the costumes and we were introducing Dave. Sam, I'm like, okay, that is the most embarrassing moment for me. I'm like from 17th century, she's in 2020 to 23. I'm like, come on, yeah. How is this possible? Then she also changed the costume and came and we did a shoot. Okay. That day I could able to see the When she character. walked in, what was the thought? அவங்கள அப்படி பாக்கும்போது சகுந்தலாவா? That's all. Why are you embarrassing him? No, this is என்னடா இப்ப important. சொல்லிட்டார்ல அவர் வந்து கேஷுவல்ஸா பாத்துட்டீங்க நீங்க. What do you want to hear? In What do you Shakti- tell? What do you Damn want to Shakti. Did you feel that love from inside? Obviously, yeah, it was actually. When we அதுதாங்க did a shoot, அதுதாங்க எங்களுக்கு வேணும். I was feeling, yeah. சொல்லிடுங்க என்ன வேணும்னு அவர் சொல்லுவார் அப்போ. Okay sir, let's talk about how this happened firstly. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க அனுஷ்கா வச்சு பண்ணிருந்த படம் 2017-18 ரிலீஸ் 15 ருத்ரமதேவி. அப்பா ருத்ரமாதேவி நாங்கெல்லாம் பாத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அவ்வளவு பெரிய கேப். அஃப்கோர்ஸ் உங்களை பார்த்தாலே இல்ல உங்க படங்கள்னாலே எங்களுக்கு வந்து இப்பயும் ஒக்கடு கில்லி உருவான அதுக்கான மூலாதாரம் நீங்க தான் அப்படின்றதுலாம் எங்களுக்கு தெரியும். பட் இந்த படம் வந்து இவ்வளவு கேப்க்கு அப்புறம் நீங்க பண்றீங்க. பட் அகெயின் யூ ஹேவ் திஸ் ஒரு பயங்கர ஃபேசினேஷன் இல்ல உங்களுக்கு இந்த மெஜஸ்டிக்கா மேக்னிஃபிசென்ட்டா ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் மாதிரி ஒன்னு பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியுது. அந்த ஒரு சின்ன ஃபேசினேஷன் அண்ட் ஆப்சஷன் தட் யூ ஹேவ், why are you getting so attracted into it sir? பர்டிகுலர் இந்த ஷாகுந்தலம் ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லணும்னா இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழில் தான் எடுத்தாங்க. அப்படியா? 1940. ஓ 1940లో అంటే 80 இயர்ஸ் பேக். ஓ வாவ். ஸோ சகுந்தலாவா ப்ளே பண்ணது வந்து எம்எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி மேடம். ஆஹா வாவ். ஸோ அந்த காலத்தில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலேயே அபிஜ்ஞான சாகுந்தலம் வேர்ல்டு வைட் வெரி ஃபேமஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக மகாபாரத்திலிருந்து ஆதி பர்வத்தில் இருக்கும் சகுந்தலா துஷ்யந்தனோட ஸ்டோரி. அது பேஸ் பண்ணி காளிதாசன் சார் வந்து இந்த அபிஜ்ஞான சாகுந்தலம் அనే ஒரு பிளே, ஒரு 7 ஆக்ட் பிளேவாக எழுதினார். இது வந்து வேர்ல்டு வைட் ஃபேமஸ். பட் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் இது படமாக எடுக்கணும்னு தமிழ்நாட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஓகே. அப்போ அந்த காலத்தில் 1940s வந்து நம்ம ஹாலிவுட்ல இருந்து டைரக்டர்ஸும் கேமராமேன்ஸும் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ண டைம் அதெல்லாம். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஹாலிவுட் டைரக்டர் டைரக்ட் பண்ணான், சகுந்தலை படத்து பேர். ஸோ அவர் கேமராமேன் கூட. ஸோ அப்போ புதுசு இல்லை, ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங்கே புதுசு. ஸோ நம்ம இந்தியாவிலேயே புதுசு. ஸோ அதனால நம்ம எல்லாம் ஹாலிவுட் டெக்னீஷியன் மேலே கொஞ்சம் பேஸ் பண்ணி அவங்க டெக்னிக் நம்ம கற்றுக்குறோம். அவங்க வந்து அப்படி நமக்கு நம்மள கூட ட்ரைன் அப் பண்ணாங்க. அப்படி ஒரு ஹாலிவுட் டைரக்ட் பண்ண இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் எடுத்தாங்க. ஓகே. சகுந்தலை எம்எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி மேடம் ப்ளே பண்ணாருன்னா அதுவே பெரிய விஷயம். அதுவே பெரிய விஷயம், நல்ல விஷயம். அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து சாந்தாராம் ஹிந்தியில் எடுத்தாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே தான் சீடு. ஓகே. இது ஒரு சினிமாட்டிக் அடாப்டேஷன். ஒரு காளிதாசன் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே அடாப்டேஷன்லேயே எப்படி ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்களோ அப்படி சினிமாட்டிக் அடாப்டேஷன் தமிழ்நாட்டில் தான் நடந்தது. ஸோ அப்புறம் நான் வந்து யூஸ்வல்லி எனக்கு படிக்கும்போது இந்த ருத்ரமதேவி எனக்கு நான் டீட்டெயிலாக இருக்கும். இந்த சகுந்தலா துஷ்யந்த் கூட எங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் தி லெசன்ஸ். அது வந்து இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே எனக்கு எப்பவுமே நல்லா நல்ல இதாயும். தட்டும் நான் வந்து நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக என்னோட பேஸ் வந்து தமிழ்நாடு தான். 10 இயர்ஸ் இங்கே தான் தமிழ்நாடுலேயே தான் நான் வளர்ந்தேன். நான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த பாரதிராஜ் சார், பாக்யராஜ் சார், மணிரத்னம் சார்,
பாலு மகேந்திரா சார் அவங்களோட படம் எல்லாம் பார்த்து வளர்ந்த ஆளு சொல்லிக்கலாம். ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் சென்னையில் நிறைய நம்ம கேசினோ தியேட்டரில், சஃபயர் தியேட்டரில், ஆமா, இந்த பிரேவ் ஹார்ட், இந்த கிளாடியேட்டர், இதெல்லாம் நிறைய கான் வித் த விண்டு, இதெல்லாம் டெய்லி போய் பார்க்க வேண்டியது. ஸோ நாங்கள் அப்போத்துலேயே எனக்கு இந்த மாதிரி நல்ல படங்க ஹாலிவுட்ல ஆக்சுவலாக பார்த்தா நீங்கள் எவ்ரி ஆல்டர்னேட்டிவ் மூவி ஹாலிவுட்ல வந்து ஒரு பீரியட் மூவி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்தியாவில் தான் 60s எடுத்தாங்க, 40s 60s. இப்போ நம்ம சொன்ன பீரியட்ல அந்த டைம்ல ரொம்ப மைத்தாலஜி படங்கள் ஜாஸ்தி வந்தது. ஸோ 70s அப்புறம் அது கம்மி ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ திரும்பி டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இப்போ கையிலுக்கு வந்துருச்சு நமக்கு. இந்த டைம்ல எடுத்தா இது இன்னும் நல்லா இருக்குமே, இந்த ஐடியாவில் எனக்கு அப்படிதான் வளர்ந்தாங்க சென்னையிலேயே. ஸோ அப்புறம் நான் ருத்ரமதேவி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சகுந்தலா துஷ்யந்த ஸ்டோரி இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நான் ஐடியா வந்தது. ஸோ அப்போ தான் நீலிமா வந்து ஆர்ட் அண்ட் விஷுவல் கல்ச்சர் படிச்சுட்டு வந்தான். வந்து படம் இது எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் 2-3 ஐடியாஸ் சொன்னேன். சொன்னதுக்கப்புறம் நீலிமா வந்து இந்த மைத்தாலஜி ஸ்டோரி தான் நீலிமாவுக்கு பிடிச்சது. ஓகே. ஸோ அப்போ எனக்கு யூத்துக்கு இது மில்லினியல் ஆடியன்ஸ் இவங்க. ஸோ இவங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா அதுதான் இப்போ அப்படி பிரசன்ட் பண்ணோம். அதான் ட்ரெண்ட்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்க. அதான் ட்ரெண்ட். இதுதானே இதுக்கு முன்னாடின்னா வேறங்க. இப்போ யூத் டேஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் வந்துருச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த டைம்ல அந்த ஒரு கிளாசிக் எக்ஸ்போஜர் கம்மி. ஸோ அதனால இப்போ யூத்து தான் அவங்க தான் கேட்கறாங்க, அவங்க தான் எதிர்பார்க்கறாங்க. எத்தனை நாளையா இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் படம் எடுப்பீங்க, ஒரு நல்ல ஸ்டோரிஸ் இருக்கல, நம்ம இந்தியன் ரிச் இது இருக்கு. மார்வெல் படம் எல்லாம் யாரு ஃபேன்ஸ்? யூத் தானே. சோ அவங்க எல்லாரும் கிரீக் மைத்தாலஜி தான் பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. நம்ம கிட்ட நம்ம இந்தியன் மைத்தாலஜி வந்து ரொம்ப ரிச் கண்டென்ட் இருக்கு. இது எடுங்கப்பா, நாங்க பாக்குறது, நாங்க ரெடியா, நம்ம இந்தியன் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. சோ அது நான் ரொம்ப பார்த்தேன் நீலிமா மூலமா. இல்லை இப்போ ஈவன் நான் சொன்ன மாதிரி யூத் ஆடியன்ஸ் மார்வெல் படம் பார்க்கறது, இந்த டிசி காமிக்ஸ், இதெல்லாம் இதுதான் டைம். ஓகே. அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணி அப்புறம் இந்த படம் எடுக்கலாம்னு டிசைட் ஆனேன். அப்போ அவருக்கு வாயில இருந்து வந்தது இது மைத்தாலஜி ஃபார் மில்லினியல்ஸ். மில்லினியல் ஆடியன்ஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகிற ஒரு ஹீரோயின் வேணும், யூத் ஐகான். இப்போ யூத்ல வந்து சமந்தாவுக்கு ஒரு நல்ல ஃபாலோயிங் இருக்கு. சமந்தா என்ன பண்ணும், சமந்தா என்ன பண்ணாலும் அது இமிட்டேட் பண்ற ஆளுங்க நிறைய ஆளுங்க இருக்காங்க. ட்ரெஸ்ல இருந்து, அவங்களோட கேரக்டர்ல இருந்து, அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் கூட நல்லா அதிகம். ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மைத்தாலஜி ஸ்டோரின்னு இப்போ கான்டெம்பரரி யூத்ல கனெக்ட் ஆன ஒரு யூத் ஐகான் சமந்தா மாதிரி ஆளுங்க பிளே பண்ணா இது கரெக்டா கனெக்ட் ஆகும் ஆடியன்ஸ்க்கு அவங்க சொன்னாங்க. சொன்னதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பட் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓகே பண்ணல, அவங்க தான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஓகே பண்ணல, இல்ல எனக்கு தாட் வரல. ஓகே. தாட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் கரெக்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறிச்சு எனக்கு. கரெக்ட் தான். நம்ம வந்து நம்ம இதானே பெர்ஸ்பெக்டிவே மைத்தாலஜி ஃபார் மில்லினியல்ஸ். மைத்தாலஜி எடுக்கணும், பட் மில்லினியல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்றதுக்கு பிரிட்ஜ் யாரு? கரெக்ட் அம்பாசிடர் சமந்தா. அவ்வளவுதான். ஓகே. அங்கதான் ஆரம்பிச்சது எல்லாமே. சோ எல்லாருமே நீலிமா நீங்க தான் வந்து ஒரு quietly she has done everything. Yeah, you have helped your father pick the project, you have helped cast both of the leads, and நீங்க வந்து இங்க அழகா அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. பட் tell me, உங்களோட suggestions எடுக்கும் பொழுது when you saw it happening in live, in the process of pre-production இருக்கட்டும், production இருக்கட்டும், shooting amid so many difficulties, ஒரு பேண்டமிக்ல நிறைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் நடுவில் எடுத்த படம் அப்படிங்கும்பொழுது டிட் யூ சி உங்களோட அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்களும் ரெப்ரசென்டிங் த யூத்துங்கிறதுனால உங்க மைண்ட்ல இருக்கிறத ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் அது அப்படியே ரியாலிட்டியில வரதை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்களா? Yeah, absolutely. It was a totally enriching experience for us to see these characters come to life in the form of Samantha and Dev Mohan. I think they've really brought our dreams to reality, so we're really looking forward to that. And like you said, we faced a lot of challenges due to COVID, but I think both of them really supported us, and they understood the really big sets that were erected and we could not leave them, so they were supporting us by actually coming to work every day, and despite there were so many adversities around them, they actually stood ground and they said let's do this. So nice.
So இந்த 3D-ஆ படம் பண்ணலாம் அப்படின்றது was it your choice, your decision again? இல்ல அது வந்து தில்ராஜு சாரோட ஐடியா. அவர் வந்து அவர் பிரதர் சிரீஷ் அவர் நல்லா எக்ஸிபிஷன்ல ஒரு கிங். ஓகே. அவர் ஆஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆஸ் ஏ எக்ஸிபிட்டர் அவர் வந்து அப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60% படம் முடிஞ்சுது. அது பார்த்ததும் அவர் வந்து இந்த படம் 3Dல தான் பண்ணுவேன், இது வந்து கிட்ஸ் நல்லா ஃபேமிலிஸும் கிட்ஸும் நல்லா கனெக்ட் ஆவாங்க, ஸோ அவங்களுக்கு 3D எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே. இப்போ பாருங்க இந்த ஜங்கில், ஸோ இதெல்லாம் அவர் சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ நாங்கள் ஆல்ரெடி முதல்ல டிசைட் ஆகலை, ஓகே படம் எடுத்துட்டு அப்போ ஓகே 3D கன்வர்ஷன் பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. சாம் அண்ட் தேவ் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க பண்ற ரெகுலர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் படம் இது இல்ல அப்படிங்கும்பொழுது நாட் ஜஸ்ட் த லுக் ஃபேக்டர் பட் ஆல்சோ த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இன்வால்வ் வித் இட் அப்படிங்கும்பொழுது வந்து ஹவ் வாஸ் த மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? லைக் இந்த மாதிரி படங்கள்ல வந்து மியூசிக் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் அ லாட். ஐ ஹர்ட் தட் யூ ஹவ் டான்ஸ்ட் ஃபார் அ சாங் இன் அ ஃபிலிம் இந்த படத்துல அப்படின்னு சொல்லி Neelima was saying a while back. Yeah, so apart from which the songs are already out and some of them are picking up very well. நீங்க வந்து உங்களோட நேச்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு நடுவுல இருக்கிற பாடல்லாம் வந்து இட்ஸ் ரியலி நைஸ் டு see. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெஷ் லுக் கொடுத்துட்டு இருக்கு. சேம் வித் தேவ், there's one part about your look and then you performing to a song with the music. How was this? Was it something very different, unique, never tried before, or was it also a bit challenging to pull through? For me, it was never tried before. I had never done a choreographed thing. So when I see Raju Master, I'm like, okay. So it's like, it was a bit difficult for me to understand how it works and all. And of course, and the songs are beautiful. Yeah. Even we started the first song, Rushivanam, maybe in the first week of the shoot. I just love the song. When Neelima sent me the previous day of the song, and I mean shoot, when I listen to the song, I'm like, okay, I'm just loving this song. And that has the character of the film. I heard that song for the பட் first அந்த time. சாங்குக்கு உள்ள போறதுக்கு ஒரு 3 days டைம் பிடிச்சது. அவர் சமந்தான்னு பார்த்தவருக்கு இது அவரும் ஒரு ஸ்டாரா பார்த்தார் இல்ல. கரெக்ட். சோ அவர் டைரக்டா டெபியூ வித் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார். சோ சமந்தா வந்து ரொம்ப டவுன் டு எர்த். சமந்தா வந்து வாங்க ஃப்ரீயா இருங்க இது இதுன்னு சொன்னாலும் அவரு பயந்து ரொம்ப பயந்து நான் வந்து துஷ்யந்தனப்பா நீ சகுந்தலா துஷ்யந்தன் ரொமான்ஸ் பத்தியே நிறைய போயிட்டே இருக்கு. சோ நீ அப்படி இதெல்லாம் பக்கத்துல இதாயிடும். அது ஒரு மட்டும் 2-3 days அவர் வந்து பாவம் சமந்தானாலதான் நாங்க அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது. இல்லன்னா பாவம் அவர் ஸ்டாரா தான் அவர் பாக்குறாரு. இல்ல it does take a while. So scary. Yeah, she was very scary. I don't think so. No, that's why it's initial. I mean, 4th or 5th day, I think we shot that. So I'm getting into the mood. I'm not understanding fully how it works, and that's my 3rd film, Shakuntalam, in my career. It's a big debut in Telugu. So altogether, so many things are here. On top of that, Raju Master 7-8. Then I'm like, chalo, 7-8. I forgot everything. Blank. And Sam is standing in front of me. Okay, chalo. Then she's like, come, let's do it. One day, sir actually took me. See, you are Dushyant. Yeah. You have to fall in love with you. Not the other way, okay? It was a big learning. See, jokes apart, it was a big learning for me. I'm sure that when I shoot next time, I will easily crack it. A big thanks to you and sir at the same time. So you want to shoot the whole film again, or what? We did a good job, I feel. I don't think anybody would say yes to that. What was the learning when you mentioned learning? இந்த படம் மூலமா என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? சாம் மூலமா என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? டைரக்டர் குணசேகர் சார் மூலமா என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? So, as I said, it's a big learning curve in my career. I can surely say. I would say before Shakuntalam, after Shakuntalam. I will say like that, for sure. Without any second thought, I can say that. Why? Because I work with an experienced director. As a beginning actor, it will be always great when you work with an experienced director. That will help a lot. Because I was too confused whether am I doing right, and we are doing a VFX, lots of VFX. Like so, animals are there, they're moving, their many signs are coming.
So I was too confused. Then I keep going to sir, sir, am I doing right? I am there. If you are not doing right, I'll make sure you will go for 100 takes. I said, I'm okay with that. அத பத்தி சாம் சொன்னாங்க, நீங்க வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா சாட்டிஸ்ஃபை ஆற வரைக்கும் யூ டோன்ட் ரியலி ஸ்டாப். அப்ப வந்து உங்களோட மினிமம் டேக்ஸ்னா எவ்வளவு சார் இருக்கும் ஒரு ஷாட்ல? இல்ல ஆக்சுவலா அது பத்தி சொல்லணும்னா சமந்தா மேம்க்கு எனக்கு நல்ல ஒரு டியூனிங் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட்லயே இந்த படத்துலயே ஃபர்ஸ்ட் கதை சொன்னதும் அவங்க நல்லா கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க. ஆக்சுவலா அந்த டைமுக்கு அவங்களுக்கு படம் பண்ணலாமா வேண்டாமா ஒரு பிரேக்ல இருக்காங்க. ஆக்சுவலா படம் பண்ணலாமா வேண்டாமா அந்த மைண்ட் செட்ல தான் இருக்காங்க. பட் ஒன்ஸ் கதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த சகுந்தலா கேரக்டர் அவர் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க. அவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த கேரக்டர், அவரோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டுக்காக அந்த சகுந்தலா எப்படி போராடி இருக்கு, இதெல்லாம் அந்த ஆங்கிள் இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க. கனெக்ட் ஆனதும் அப்பத்திலிருந்து மேஜிக்கலா நான் வந்து நீங்க நினைச்ச மாதிரி தான் நானும் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், அவங்க நிறைய டியூன் பண்ணணும், நிறைய கொண்டு வரணும். உங்களுக்கு சர்ப்ரைசிங்லி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஃபர்ஸ்ட் டேக் ஓகே. அந்த அளவுக்கு అంటే நானும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடிஞ்சது, அவங்க அப்படி ஓப்பனா வெல்கமிங்கா இருக்காங்க. ஸோ அதனால நானும் ஃபுல்லா எனக்கு என்ன வேணுமோ நான் சொல்லிட்டேன். அவங்களும் அப்படியே ஈஸியா கேக் வாக்கா பண்ணாங்க. சோ செட்டுக்கு வரும்போதே சகுந்தலாவா தான் வருவாங்களா? வந்தாங்க நீங்க అంటే இந்த உங்களுக்கு தெரியுமில்ல, இப்போ ஒரு மைத்தாலஜின்னா ஒரு கிளாசிக்கல் மேட்டர் இருக்கும். தட்டும் நமக்கு வந்து பக்கத்துல மைத்தாலஜி ஃபார் மில்லினியல்ஸ். இவங்க வந்து ரொம்ப டூ மச்சா போக ஈவன் சமந்தா மேம் கூட, சமந்தா கூட ரொம்ப டூ மச் கிளாசிக்கல் தானே ஜனங்க ஓனே கத்துவாங்க. பண்ணது இல்ல, பார்த்தது இல்ல. இப்போ கூட ஜனங்க கத்துவாங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ணாலும். சோ இது கரெக்டா நாங்க ஒரு மேட்டர் பிடிச்சோம். நாங்கள் சமந்தா மேம் நானும் நீலமா உட்கார்ந்து ஒரு கரெக்ட் மீட்டர். இதுக்கு கொஞ்சம் பழைய ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் இப்போ யூஸ் ஆகாது. அந்த காலத்துல ஆடியன்ஸ் மைண்ட் செட்டுக்கு அது ஓகே டோட்டலி. இது இப்போ வந்து நம்ம வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்லி இப்போத்து ஜனங்க. நான் கேட்டேன் சார் கிட்ட, சார் நான் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும், நான் எல்லா படமும் பாக்கட்டா, இப்போ வரைக்கும் என்ன சகுந்தலம் எடுத்த படங்கள்லாம் பாக்கட்டா, நான் ஏதாவது பிளே பாக்கட்டா, ஏதாவது படிக்கட்டா. ஹீஸ் லைக் எதுவுமே வேணாம் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா லெட்ஸ் நாட் டூ தட் அட் ஆல். லெட்ஸ் ஸோ நான் வந்து சகுந்தலா எப்படி பிளே பண்ணேன்னா அவரோட இன்டர்பிரிட்டேஷன், எக்ஸாக்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன், அவர் என்ன யோசிச்சாரோ இந்த கேரக்டர் எழுதும்போது I only portrayed it like how he imagined it. I did not do any other references or any other because I thought I and finally இப்போ எனக்கு புரியுது ஏன், because he wanted it to appeal to everyone, right? Not like a இந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷன் கூட வேணும். அதுவும் அவங்க கிட்ட இருக்கு. அப்போவே எல்லாம் இந்த சார்தாம் இதெல்லாம் விசிட் பண்ணி வந்து அந்த ஒரு கனெக்ஷன் கூட இருந்ததுனால அந்த கிளாசிக் மீட்டர் பெர்ஃபெக்ட்டா. இது ஒரு படத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாங் இருக்கும், போட் சாங். அது வந்து நீங்க பாருங்க நாளைக்கு ரொம்ப ஈஸியா கேக்வாக பண்ணாங்க. எனக்கு இப்போ கூட பார்த்தா நானே ஆஸ் எ டைரக்டர் சர்ப்ரைஸ் ஆகும். உள்ள எஃபர்ட்லெஸ்ஸா சமந்தா வந்து அப்படி வெரி கிரேஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும். வெரி நாங்க வந்து அது சொன்ன மாதிரி பெர்ஃபெக்ட் பேட்டர்ல போனோம், ரொம்ப ஜாஸ்தி போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அண்டர் பிளே பண்ணல. ஸோ கரெக்டா கன்வே பண்றதுக்கு அது அப்படியே நீங்க பர்டிகுலர் அந்த பாட்டுல சாங்ல நீங்க வந்து நல்லா நோட் பண்ண சொல்றீங்க. ஓகே ஓகே. அண்ட் அவங்க ஐ திங்க் நீங்க கிளாசிக்கல் டான்ஸ்லாம் கத்துக்கல சின்ன வயசுலலாம்? இல்ல, சத்தியமா இல்ல. பட் எனக்கு வந்து சார் ஃபியூ கிளாஸஸ் போனேன்னா, you know, to just to learn to walk, classical poses, posture, running, walking, hands, you know, like it's very important every part. And பேசும்போது அழும்போது ஃபீல் பண்ண எல்லா எக்ஸ்பிரஷன்ஸும் இருக்கும்போது even the body needs to match the emotion and the grace and the poise. So அது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு, அந்த கிளாஸஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. It ended up being an integral part of the characterization. Wow, great. So நீங்க டயலாக்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. லைக் இன் வாட் எவர் we are able to watch about the film,
அகைன் நீங்க சொன்னதுதான் வந்து திஸ் இஸ் a film for the millennials அப்படிங்கும்பொழுது நீங்க எழுதியிருக்கிற தமிழ் புரியுமா, அவங்களால ரிலேட் பண்ண முடியுமாங்கிற கொஸ்டின் உங்ககிட்ட வந்து நீங்க எழுதிருக்கீங்களா? ஏன்னா பேசுறதுக்கே வந்து நிறைய ப்ரிப்பரேஷன், நீங்க முன்னாடியே டயலாக்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தெலுங்குல கூட நாங்க மதர் லாங்குவேஜ்ல ஆனாலும் தமிழ்ல ஆனாலும் நாங்க ஆல்ரெடி ஒன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ரொம்ப டூ மச்சா போக வேண்டாம் அப்படியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப இதுவா கூட போக முடியாது, கொலோக்கியலாவும் போக முடியாது. கரெக்டான மேட்டர் நாங்க இதுக்குவே நாங்க நிறைய R&D பண்ணோம். இது இந்த மேட்டர் செட் பண்ணதுக்கு நிறைய R&D பண்ணோம். இருக்கிற எல்லா படம் பார்த்துட்டேன். ஸோ இப்போ வரப்போகிற படங்கள்னு ஆடியன்ஸ் எப்படி ஆக்செப்ட் பண்றாங்க அதுவும் பார்த்தேன். இதெல்லாம் பார்த்து ஓகே இது எப்படி ரொம்ப டூ மச்சா போனா கூட நல்லா இருக்காது. ஓகே, ஸோ அப்படியானே ரொம்ப கேஜுவலாகவும் போக முடியாது. அது கரெக்ட் மேட்ரு மதர் லாங்குவேஜ்ல எப்படி பிடிச்சோம் அப்படியே அது எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஸ்ரீஜா மேடம் எழுதினாங்க தமிழ் டைலாக்ஸ், அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபெக்டான தமிழ் தான். உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாத மாதிரி ஒன்றும் இருக்காது. ஓகே ஓகே, எனக்கு புரிஞ்சதுன்னா எல்லாருக்கும் அது இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன் அவர் தான். அவர் இமீடியட்டா நீலிமா இதெல்லாம் என்ன இந்த மாதிரி பேசுவாங்களா, யாராவது யாராவது பேசுவாங்களா, இப்படி யாராவது சொல்லுவாங்களா, இதெல்லாம் நானும் கெஞ்சிட்டே இருக்கேன். ஒரே ஒரு லைன் அந்த தமிழ்ல பேசுகிற முடியாது, படத்துல தான் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. பட் how did she prepare? Also it's a bigger challenge for Dev because தெலுங்கா இருக்கட்டும் தமிழா இருக்கட்டும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்டர் பண்றீங்க ஒரு டெரிட்டரியில. அதுலயும் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் லேயர் ஆஃப் டாக்கிங் language அப்படிங்கும்போது I'm pretty sure there would have been a lot of homework done. Yeah, because the dialogues were pretty longest. I always feel jealous on her because I'll say 10 lines and I'll say I'm like, come on, please say something now, help me. Dialogues avarku da jaasti. Oh அப்படியா? Okay. Shakuntala very less dialogue. Dialogue oriented ரொம்ப இல்ல Shakuntala. But when she has to speak, she gives it off. I still remember a director saying once, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு photographic memory இருக்குன்னு, you should comment about it. ஒரு தடவை அப்படியே ஷீட்டை பார்த்துட்டாங்கன்னா மனசுல ஏறிடும் அப்படின்னு. தெலுங்குல நீங்க அது பார்க்கலாம். செகண்ட் ஹாஃப்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சீன் இருக்கு, ஒரு தர்பார் சீன். அது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஃபேவரட். இன்னைக்கு வந்து அதுதான் படத்தோட சோல். ஓகே, அது வந்து அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு சொன்ன விதம் பார்த்துங்களேன். நான் சொன்னேன்ல, இதுதான் மெயின் நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணது. அதுதான் அந்த மேட்டர் தான், ஒரு பெர்ஃபெக்டான மேட்டர், ஒரு கிரேஸ்ஃபுல். சகுந்தலா கேரக்டர் ரொம்ப எமோஷன்ஸ் கூட அவங்க ரொம்ப காமிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டான ஒரு கம்போஸ்டு மேனர்ல அந்த இது பெரிய டைலாக்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிரசிவா இருக்கும், ரொம்ப எமோஷனலா இருக்கும். பட் அந்த யூஸ்வல்லா அதுவே ஜெனரலா வேற ஆடியன்ஸ் கொடுத்தா, வேற ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்தா ரொம்ப விளையாடிடுவாங்க. ஒரு வார்த்தையை சோ இது போதும் சார்னு சொல்லிட்டு கொட்டிடுவாங்க அப்படியே. பட் இவங்க வந்து ஒரு கம்போஸ்டா, எனக்கு அது நான் ஃபிக்ஸ். நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்ல, இந்த அம்மாவுக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு, இந்த அம்மாவை தான் சகுந்தலாவதான் எனக்கு நான் என்ன இமேஜ் பண்ணிருக்கோ அந்த ஒரு கிரேஸ்ஃபுல், ஒரு அந்த கிரேஸோட அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணாங்க. நான் வந்து அது ஜஸ்ட் ஒன் டேக், பெரிய டைலாக், சிங்கிள் ஷாட். பட் ஆனா மல்டிபிள் கேமராஸ் வச்சேன். வெரி சர்ப்ரைசிங்லி அது 4 வாட் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியதாச்சு. 4 ஷாட்டா, 4 டிஃபரெண்ட் ஆங்கிள், ஃபுல் டைலாக், ஃபுல் சீன் பிளே பண்ணோம், பிட் எடுக்கல. ஸோ இந்த எவ்ரி டைம் மல்டிபிள் கேமராஸ் ஃபுல் சீன்ஸ் பண்ணோம். அப்படி 4 டைம்ஸ் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணாங்க. அப்படியே எங்க இதானாலும், எங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும், எங்க ரேஸ் பண்ணணும், எங்க இதாகணும், அதெல்லாம் ரொம்ப இதுவா பண்ணாங்க. இது வந்து ரொம்ப அதே நீங்க சொன்ன அந்த போட்டோகிராஃபிக் மெமரினால. ஸோ இதுக்கு இது வந்து பெருசா ஒரு ரிஹார்சல்ஸோ பெருசா இதுவும் பண்ணல. ஸோ இது நல்லா அவங்களுக்கு இப்போ அவங்க கூட எர்லியரா நல்ல டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணாங்க, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அது எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. What would you say, Dev? Working in this team, I'm coming back to the question I was asking you earlier, which is the learning. நீங்க சொன்னீங்கல்ல, இது வந்து என்னோட 3வது படம்,
அந்த படமே இவ்வளோ பெருசாக எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதில் நிறைய விஷயம் எனக்கு புதுசாக இருந்தது, இட் வாஸ் வெரி சேலஞ்சிங் அண்ட் ஐ லேர்ன்ட் அப்படின்னு சொல்லி. இஃப் யூ ஹேவ் டு சே ஒன் திங் அபவுட் த டூ ஆஃப் தெம், த டிரெக்டர் அண்ட் சாம், வாட் இஸ் த லேர்னிங் யூர் சீயிங் இந்த படத்துல இருந்து? நான் ஐ லேர்ன்ட் திஸ் ஃப்ரம் சாரி ஃபார் த இன்டர்ப்ரஷன். என்ன எங்களை பற்றி நிறைய கேட்காதீங்க, நான் அவரை பற்றி சொல்கிறேன். சொல்லுங்க சார். ஷூர். அவரும் ரொம்ப அப்படி இப்படி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இல்லை. ஒன்ஸ் கதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவரும் சேலஞ்சிங்க. முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எங்க இந்த படம் வந்து நல்லா யூத்து கனெக்ட் ஆகும்னு நான் நல்லா விரும்புகிறேன். எதுக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் சமந்தா மேம் கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க, அப்படி தேவ்மோகன் கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி படம் பண்ணமேனு அங்க இட் செல்ஃப் ப்ரூவ்ட் இல்லை. இப்போ அதித்தி பாலனுக்கு பண்ண தேவையில்லை, எக்ஸாக்ட்லி ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல் தான். பட் அந்த அம்மா எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஷாகுந்தலம் படம் எடுக்கிறீங்களா, சகுந்தலா துஷ்யந்த், ஸோ என்ன பிரியம்பதா கேரக்டரா, நான் டெஃபினட்டா நான் பண்ணுவேன். அவ்வளவுதான் சார், நீங்க சொன்னீங்க, ஓகே சொன்னாங்க, வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க கொடுத்த ரெஸ்பெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு. ஸோ அவங்க எல்லாரும் இப்போ யூத்துக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ண ஆளுங்க, அவங்க எல்லாரும் ஓல்ட் டைமர்ஸ் கிடையாது. கண்டிப்பா அவங்க எல்லாரும் மில்லியனியல் ஆடியன்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி அங்கதான் நான் ஜெயிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அப்படி அவர் ரொம்ப ஒரு லிட்ரேச்சர் பேக்ரவுண்ட் இருக்காது இல்லை, இல்லைனாலும் அவர் வந்து ரொம்ப ரசிச்சாங்க. கேரக்டர் ஸ்டோரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இதுக்கு நல்லா எஃபர்ட் பண்ணலாமே. ஹார்ஸ் ரைடிங் அப்படி இப்படி இது பண்ணல. அவர் பாவம் சுத்தமா அவருக்கு பைக் ரைடிங் வருமா வராது தெரியாது, ஹார்ஸ் சுத்தமா வராது. இது நான் பயந்துட்டேன், என்ன துஷ்யந்தனா ஹார்ஸ் மேல இப்படி வருவான், இவர் வந்து இப்படி எல்லா இதுதானே பாவம் 3 months ட்ரைனிங் பண்ணி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல ஒரு 2-3 days தான் ஒரு கொஞ்சம் ஹெல்ப்பர் வச்சுட்டு இது பண்ண. அந்த 2-3 days ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் அப்படி இப்படி என்ஜாய் பண்றது இல்ல, ஹார்ஸ்ல டக்கு டக்கு போயிட்டே இருக்கான். தேவையில்லாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அது அச்சீவ் பண்ணிட்டான். நான் வந்து ரொம்ப பயந்துனேன். சோ ரொமான்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிட்டான். ரொமான்ஸ் சொல்லிட்டீங்களே, ஆக்ஷன்ஸ் அப்படியே இல்ல, டைலாக் வந்து அவர் ரொம்ப அவர் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்னு கூட நினைக்கிறேன்னா. எதுக்குன்னா நல்லா ஒரு நைட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி நான் வந்து வாய்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் அவர் வாங்கிட்டு அந்த மாடுலேஷன் அப்படியே கேட்டு அவர் பெரிய டைலாக்ஸ் அவர் பெரிய டைலாக் எல்லாம் அவர் ஒன்றும் மலையாளத்தையும் இந்த லிப் மூமெண்ட் சும்மாவோ அப்படி எக்ஸாக்டா தெலுங்குலயே பேசினார். நான் ரொம்ப அங்க ஷாக் ஆனேன். ஏன்னா ஆல்சோ யூசுவலி என்னன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு செட்னா இஸ் ஹோல் பேலஸ், அங்க ஒரு 100 people உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. he has to throw his voice in a language that is foreign to him. எனக்கு வந்து என்னோட முதல் ஃபர்ஸ்ட் தெலுங்கு படம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. I used to shiver. ஏமாய சேசாவே அதுல வந்து பெரிய டயலாக்ஸ் இருக்கும். I'll shiver, my whole body will be shaking because அவ்வளவு பயமா இருந்தது. and it was just only 2 people. இங்க வந்து ஒரு பேலஸ், நிறைய ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட், த்ரோ pages of dialogues. பட் எல்லாருக்கும் பயம் இருக்கு. கேரளாவிலிருந்து வந்தா இந்த ஆளு வந்து துஷ்யந்தன் பெரிய சீனா எல்லாரும் அசிஸ்டன்ட்ஸ் பார்த்து அவ்வளவுதான் எல்லாரும் வந்து அவங்க என்னடா நம்ம தான் நிறைய நல்லா கத்துக்கணும் அந்த மாதிரி அவங்க ரிலேஜ் ஆயிட்டாங்க. பட் எப்படி சார் கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அவர் புல் ஆஃப் பண்ணுவார், அவ்வளவு பெரிய ஒரு ரோல், சேலஞ்சிங்கான ஒரு ரோல், ஒரு மலையாளம்ல இருந்து வந்தவர் அப்படின்னு நீங்க எப்படி அந்த நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டீங்க? அவர் இதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு ஒரு மூவில அவரை நான் ரெகக்னைஸ் பண்ணேன். அவர்னு ஓகே நம்ம படம்னு கிடையாது, அவருக்கு மூவிஸ் பத்தே நல்லா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஒரு நம்ம எல்லாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும், நான் டைரக்டரா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் செகண்டரி. நம்ம எல்லாரும் ஒரு மூவி லவர்ஸ். அது நம்ம படமே எடுக்க தேவையில்லை, எந்த படம் எந்த லாங்குவேஜ் ஆனாலும் ஒரு நல்ல படமா இருந்தால் நம்ம ரசிப்போம். ஸோ இந்த குவாலிட்டி இருந்தாலே போதும், நம்ம வந்து டெஃபினட்டா நம்மளோட இந்த பெஸ்ட் வெளியே கொடுத்துடுவோம். அந்த மாதிரி நான் அவரை ரெகக்னைஸ் பண்ணேன். அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணா இந்த படம். பட் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல பயம் சமந்தா அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா என்னை. ஸோ இந்த டவுட் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதுக்கான யூஸ்வல் ஒரு ஸ்டார் வந்து ஒரு
இவர் புதுசு இல்ல, ஈவன் மலையாளத்துல கூட வெரி நியூ மாதிரி தான். ஸோ அப்படி அவருக்கு அந்த இதெல்லாம் இருக்கு. பட் சமந்தா கூட பார்த்ததும் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நாங்க சொன்ன பிரின்ஸ் சார்மிங், துஷ்யந்தனா பிரின்ஸ் சார்மிங் 100% அவர் இருக்காங்க. அவருக்கு அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு. அவர் நீலிமான் வந்து என்ன சமந்தா ஓகே ஆயிடுச்சு இல்ல, சமந்தா ஓகே ஓகேனா நான் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப கான்சியஸா இருக்காங்க. இல்ல சமந்தா வெரி ஹாப்பி உங்க போட்டோஷூட் எல்லாம் பார்த்து இதுன்னு சொன்னதும் அவர் அப்பத்துலேருந்து அவர் வந்து அவர் 100% இறங்கிட்டாரு உள்ள இறங்கிட்டார். அதனால அவர் மலையாள இண்டஸ்ட்ரி விட்டுட்டார். அவர் லவ்லி. இப்போ இவங்க 2 பேர் வந்து படத்தோட தூண்கள் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல. கௌதமி மேடம், பிரகாஷ் ராஜ் சார், அப்புறம் வந்து மதுபாலா மேடம் நடிச்சிருக்காங்க. இவங்களோட ரோல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ரிவீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அவங்க என்ன ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. கேன் யூ டெல் us about the contribution they made for the film? 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்காங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. கண்வ மகர்ஷி, துர்வாச மகாமுனி, கஷ்யப மகர்ஷி, இந்த 3 பேரும் சகுந்தலா துஷ்யந்தனுக்கு அப்புறம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 3 பேரும் யாரு ப்ளே பண்ணுவாங்க? இதுனா இந்த 3 கேரக்டருக்கும் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு கிரேஸ் இருக்கணும், அந்த அப்படியே இருக்கணும், அவங்கள பார்த்தாலே அந்த இது வந்துடணும் நமக்கு. ஸோ கண்வ மகர்ஷி சச்சின் கேடேக்கர் கிரேட் ஆக்டர். அவர் ரொம்ப அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இவங்க 2 பேரும் கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கணும். நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவர் சச்சின் கண்வ மகர்ஷி. துர்வாச மகாமுனி மோகன் பாபு சார், சூப்பர். அவர் அண்ணா அவர் துர்வாச மகாமுனினாலே டெம்பர்மெண்ட்ல பீக். ஸோ மோகன் பாபு சாருக்கு இருக்கிறதே இமேஜ் அது. அவர் ரொம்ப இது, அவர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ். அவர் பட் வெளியே அப்படிதான் அவர் ப்ரொஜெக்ட் ஆவார். அவரு சும்மா ஒத்துக்க மாட்டார். அவர் சும்மா ஒத்துக்கவே மாட்டார். நானே ருத்ரமதேவிக்கு ப்ரீவியஸ் படத்துக்கு ஒரு கேரக்டர் கேட்டா அவர் ஒத்துக்கல. எதுக்கு குணசேகர் நீ யாரோ அது வைங்க, இப்போ வந்து எதுக்கு அதை தாடி வச்சு இது இதெல்லானே அப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார். இப்போ நான் வந்து துர்வாச மகாமுனி அவர் தான் இருக்கணும். அவர் இருந்தாதான் நமக்கு என்ன அந்த சகுந்தலாவோட மெயின் சீன். ஸோ எதுக்குன்னா இது ஸ்மால் ரோல் ஹியூஜ் இம்பாக்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி ஒரு கேரக்டர் இது. படமே பேஸா இருக்கு. ஸோ அதனால நான் போய் சொன்னதும் அவரும் ஈஸியா ஓ துர்வாச மகாமுனி ஓ ஸோ கோபம் அதிகம். ஸோ அதனால தான் நீ எனக்கிட்ட வந்து அவன் இம்மிடியட்டா சகுந்தலா சமந்தா தானே, ஓகே குட், துஷ்யந்தன் புது ஆள், வெரி குட், நல்லா இருக்கான், நீங்க நல்லா எடுங்க, நீ எனக்கு உனக்கு என்ன வேணுமோ. கெட்டப்பே ஒரு 30-40 டைம்ஸ் அவர் கெட்டப். அவரே பாம்பேல இருந்து விக் மேக்கர் கொண்டு கூட்டி இது தாடி சரியா இல்லை, அவங்க என்டி ராமாராவ், எம்ஜிஆர் சார், சிவாஜி சார் அந்த காலத்துல இருந்து பண்ணா தட்டும் இந்த மைத்தாலஜி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப இது. ஸோ அது நிறைய இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் யாரும் எடுக்கிறான். ஸோ அதனால அவர் கண்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுல அவர் 100% அவர் கொடுத்துட்டாரு. நெக்ஸ்ட் கஷ்யப மகர்ஷி. கஷ்யப மகர்ஷி என்ன இன்னும் பீக்கா வேணும், பர்சனாலிட்டியே பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு ஜெய்ஜாண்டிக்கா இருக்கணும். கபீர் பேடி அவர் அப்படி இப்படி ரசிக்கல, கேட்டதும் 100% நான் இந்த படம் பண்ணுவேன். அவர் ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு. அவர் ஆக்சுவலா யூகேல பிக் பாஸ்ல இருக்காரு, இட்டலியில பிக் பாஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு ஆக்சுவலா. பட் அவர் வெயிட்டிங் இல்ல வந்து இந்த இது பண்ணுவாங்க. அவரை கூட ஆக்சுவலா அவர் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. பட் அவங்க அந்த மாதிரி இல்ல, அவங்க இன்னும் ரொம்ப இந்த மாதிரி கேரக்டர் வந்ததும் ஓகே அதுக்கு என்ன ஹோம்ஒர்க் இது தானே நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டார். அவர் பண்ணிட்டு அவர் வந்து அந்த கரெக்டா கஷ்யப மகர்ஷியே மாதிரி தான். ஸோ இந்த 3 பேர்னு அப்படியே அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ எனக்கு ஓகே கரெக்டா போகுது. காஸ்டிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல மைத்தாலஜி ரோல்ஸ்ல முதல்ல ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கும், நம்மளோட அது இன்னும் அதிகமா இருக்கும், இன்னும் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும். இது என்ன நான் எப்படி நம்புவேன்னா, ஆடியன்ஸ்ல ஒரு 100 பேர் மணிரத்னம் இருப்பாங்க, ஒரு 100 பேர் ராஜமௌழி இருப்பாங்க, ஒரு 1000 பேர் குணசேகர் மாதிரி ஆளுங்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வெரி இன்டெலிஜென்ட், அவங்களுக்கு ஒரு கேன்வாஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கும்.
ஸோ இதுக்கு நான் இந்த இதெல்லாம் நம்மளோட கல்ச்சர், நம்மளோட ரிச் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸே இருக்கு. இந்த வியாச பகவான் என்ன காளிதாசனோட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கே நம்ம முதல்ல ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ அவங்க எப்படியோ நான் அவங்களை அச்சீவ் பண்ணதும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடுச்சு. அப்படியே கௌதமி மேடம் வந்து அவங்க கௌதமி மாதாவை ப்ளே பண்ணாங்க. அவங்க கூட சொன்ன இந்த ஜஸ்ட் வெரி எஃபர்ட்லெஸ்லி எல்லாரும் நீளமாக கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஓகே எப்போ டேட்ஸ் வேணும். முதல்ல இந்த மது அவங்கன்னா இந்த மாதிரி படம் எடுக்கிறீங்களா, நீங்க ரியலி இந்த படம் எடுக்கிறீங்களா, அப்படி இப்படி கண்ட்ரிபியூஷன் இல்லை. இவங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா கண்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. அவங்க டேட்ஸ் விஷயத்துல என்ன, காஸ்டியூம் ட்ரையல்ஸ்ல என்ன, அவங்களோட இதுல என்ன, ரொம்ப அதனாலதான் டோட்டலா அதித்தி பாலன், மது, கௌதமி அம்மா, இந்த அனன்யா நாகல்லா இவங்க எல்லாரும் கூட நிறைய ஒரு ஹார்ட்ஃபுல்லா இந்த மாதிரி படத்துக்கு நம்ம கண்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படிதான் பண்ணாங்க. சூப்பர். ஐ மீன் கேட்டுட்டே இருக்கலாம் நீங்க எடுத்த ப்ராசஸையும் மேக்கிங்கையும். பட் வி ஆர் நவ் வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் கியர்ட் அப் ஃபார் April 14th. தமிழ் நியூ இயர் அன்னைக்கு எங்களுக்கு வர ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி தான் வந்து சாகுந்தலம் இருக்க போகுது. அண்ட் வி ஆர் ரியலி எக்ஸைட்டட். நீங்க சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் மைண்ட்ல வச்சு ஒரு 3D ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் ஒரு டிஸ்னி படம் மாதிரி வந்து நம்ம இந்தியால இந்த டீம் கொடுத்துருக்குங்கிற அந்த எஃபர்ட்ஸுக்கே ஹேட்ஸ் ஆஃப். அண்ட் வி விஷ் யூ த வெரி 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 பெஸ்ட் ஃபார் அ ஹியூஜ் சக்சஸ். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நீங்க நிறைய படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஊன்றுகோலா இருக்கணும்ங்கிறதுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. She's back and how? Oh my god. சகுந்தலா சமந்தாவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்களா இல்ல சமந்தா சகுந்தலாவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்களான்னு ஒரு டவுட்டே இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு குயின் மாதிரி அழகா அந்த வெள்ளை கலர் காஸ்டியூம்ல லட்சணமா இருக்கீங்க. ரொம்பவே நன்றி. Thank you so much. It feels like ages ago that we did our previous interview. I swear. நிஜமா உங்களை யூ டர்ன் படத்துல பார்த்தோம். பட் சமந்தாவோட நெஜ லைஃப் யூ டர்ன் இப்பதான் வந்து எடுத்து எத்தனை வாட்டியா யூ டர்ன்? No, this is exactly what you were saying. இல்ல போன தடவை உங்களை பார்த்ததுக்கும் இப்போக்கும் people talk about physical transformation. I think you're an embodiment of mental transformation which people don't talk about, which is very important. So எல்லாரும் சும்மா ஒரு இன்டர்வியூல வந்து எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் நாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிஜமா கேக்குறோம், எப்படி இருக்கீங்க? A lot better. Definitely a lot better. But எப்படின்னா I think whoever who has an autoimmune condition அவங்க கிட்ட நிஜமாவே சரியாயிட்டீங்களான்னு கேட்க முடியாது. Because it's something that's lifelong and there are only good days and bad days. So yeah, but there are a lot more good days now. இவ்வளோ நாளா வந்து மிஸ்ஸிங் இன் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் you're back to that action, doing everything that which is what you love, which is clear. Yeah. How does it feel that you're now doing everything? Yeah, நான் நினைச்சேன் வீட்டில் இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அங்கே தான் நான் வந்து சரியாயிடுவேன். That's the doctors will cure me. But sometimes I also feel that right now being in shoot, doing what I love the most is also helping me. Sometimes I feel maybe more. Because I think when you do what you love, அது வந்து ஒரு தனி ஸ்ட்ரென்த். அது எனக்கு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது. நான் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது I have had so much of fatigue and I couldn't do so much. But இப்போ சடனாக ஷூட்டிங் இருக்கும்போது action, again switching from Citadel to Kushi to Citadel, now Shakuntalam promotions, எனக்கு தெரியல அந்த that where the strength is coming from. Yeah, I think நீங்க சொன்ன மாதிரி பிடிச்ச விஷயத்தை பண்ணும்பொழுது அது வேலையாகவும் தெரியாது, அதுவே ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை நமக்கு கொண்டு வந்துடும்ல. which is what I feel is reflecting in you. நான் போன தடவை உங்களை மீட் பண்ணும்பொழுது கேட்டேன் இந்த ஃபேஸில் வந்து சமந்தா லேர்ன் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னு. அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அதுதான் நானும் டெய்லி எனக்கு கேட்டுக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு பதில் தெரில, மேபி அடுத்த தடவை உங்களை மீட் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேணும்ன்ட்டு. என்னென்னா நான் வந்து ஒரு முன்னாடி உங்களுக்கே தெரியும் நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக். எல்லாமே என்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். வித் ஷூட்டிங், என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே லைக் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். லைக் நான் நினச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் after whenever I got diagnosed with this condition, நான் வந்து அப்போ கூட ரொம்ப
கோவமாக இருந்தது. என்ன இது ஏன் போக மாட்டேங்குது, இது ஏன் நான் ஏன் சரியாக மாட்டேன்றேன், அந்த மாதிரி லைக் நிறைய கேள்வி இருந்தது. நிறைய first few months was a lot of anger, a lot of frustration. why நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறேன், லைக் யூனோ ஐ ஈட் வெல், ஐ ட்ரெயின் வெல், எனக்கு ஏன் இது வந்தது அண்ட் ஏன் போக மாட்டேங்குது, நான் ஐம் டூயிங் எவ்ரி திங் பாசிபிள், போக மாட்டேங்குது. ஸோ ஐ திங்க் தட் this whole period has taught me patience. It has taught me to that perfection perfection நான் வந்து ஆல்வேஸ் பர்ஃபெக்ஷனுக்காக ஆல்வேஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு perfection is not always going after something, being happy with just today where you are, being able to be here in this interview, speaking about something that I enjoyed doing. Shakuntalam romba enjoy panna ஒரு படம். Just to be able to do this right now, sit down here and promote a film that I loved making, being present is perfection. So I think my idea of perfection has changed a lot. Yeah, and also நீங்க பாரம்பரியத்துல சொன்னீங்கல்ல, like you're somebody who was striving perfection always. எனக்கு எதுமே இந்த கேரக்டர் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிருக்கலாம். Too hard on yourself. Very very hard on myself. Even with my everything is like, as a person, as a human being, I'm always striving to be better every single day. But I think that நிஜமாவே அது unhealthy. It's an unhealthy process, both for the body and for the mind. And that's the biggest learning through the phase. Maybe. But while you're saying that, I also feel like உங்க இடத்துல யாரா இருந்தாலும் வந்து மற்றவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த டயத்தில் ஏன்னா நமக்கே லைஃப் மோசமாக கேவலமாக போயிட்டு இருக்கு, அப்போ வந்து நம்மளை வேற யாராவது ஒருத்தங்க நோன்னா இன்னும் கடுப்பு தான் வரும். ஆனால் it was shocking, surprising and beautiful that you were only radiating love to anything which came your way. In the last 1 year, அது ஒரு ட்வீட்டா இருக்கட்டும், ஒரு nasty comment-ஆ இருக்கட்டும், you were only saying lovable things. I bless you. I hope you have love in your life. உங்களால எப்படி வந்து are you able to find this light in the dark? That's a beautiful quality you've got. I think that நான் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் spiritual-ஆன ஒரு person. I think we have walked several times to Tirupati, like, and we had long conversations about spirituality on our walks, and அது வந்து amplify ஆயிடுச்சு in the 8 monthsல. I turned to spirituality so much more. I don't think that I'll be sitting here without the strength that faith gave me. Right. So I think in that process எனக்கு சுத்தமா கோவம் வரல அவங்க அப்படி சொல்லும்போது. ஏன்னா மேபி முன்னாடி வந்து இப்போ அந்த ட்வீட்டை பத்தி சொல்றீங்க, க்ளோ போயிடுச்சு, சாம் போயிடுச்சு, ஆமா இல்ல என்னென்னமோ சொல்றாங்க, ஆனா எல்லாருக்கும் கோவம் தான் வருது. எனக்கு என்னன்னா முன்னாடி அப்படி சொல்லியிருந்தா, ஆக்சுவலி நான் சிக்காருக்கு முன்னாடி அது சொல்லியிருந்தா நான் வந்து ஐயோ அம்மாவா போயிடுச்சா, ஐயோ அப்படி பயந்துருப்பேன். ஆனா இப்போ வந்து மேபி ஐ டோன்ட் ஈவன் லுக் as good as I used to look before. ஆனா from the inside I feel a lot of beauty. I know the struggles that it took me to reach here, and I know that makes me strong, it makes me beautiful, it makes me like all the scars make me more beautiful. I from agree. The inside. And I also say you still look greater than ever you were. So thank you. நான் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல பார்த்து சொல்றேன், எல்லாரும் உங்களை தியேட்டர்ல இருந்து பாக்குறவங்க, பட் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற க்ளோ இது வரைக்கும் நான் பார்க்காத ஒரு க்ளோ. அது மேக்கப்லால வர க்ளோ இல்ல, அது இங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ஒரு க்ளோ. அது என் கண்ணுக்கு தெரியுது. And that is the person you are. நீங்க சொன்ன மாதிரி கூட. Yeah, so I think that இப்போ வந்து I don't think that commenting on how I look is going to affect me so nothing much. really affects you anymore. Maybe nothing. எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் பா, இதுக்கு மேல பார்க்கிறதுக்கு என்ன? அதுவும் சொல்லலாம், nothing really affects me anymore. Okay, இப்போ ரீசெண்டா 13 years of Samanthaன்னு கொண்டாடினாங்க. My God, கொண்டாடினாங்க. I can't believe it's been 13 years. இல்ல இப்பதான் நீங்க வந்து படங்கள்லாம் full fledged. Did you look back and see the travel?
நான் ஆக்சுவலாக இதை பற்றி லைக் லாட்ஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் அபவுட். ஆனால் நான் வந்து இப்போ லாஸ்ட் 2-3 days RFCயில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் காலையில் வீட்டிலேருந்து வரும்போது suddenly I got flashes of every single time that I have come to Ramoji. என்னோட first audition ஹைதராபாத்தில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் இருந்தது. And I remember different phases of my life coming to Ramoji, you know, being in love, a bad day at work, a good day at work, like all of these flashes suddenly vandhu, and that's when I remembered, oh, I've come so far. Yeah. The journey has been so long. Yeah, so அந்த குட்டி சமந்தா 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சமந்தாவை நீங்க இப்போ மீட் பண்ணீங்கன்னா என்ன சொல்வீங்க அந்த பொண்ணுகிட்ட? You became strong, girl. You became very, very strong. Absolutely, absolutely. And the beautiful thing about this remarkable 13-year career is that I'm not judging it, but ஒவ்வொரு ஹீரோயினும் நார்மலாக வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்கள டிஃபைன் பண்ணிப்பாங்க, இதுதான் நம்மளோட ஜோன், இதுக்குள்ள நம்ம ப்ளே பண்ணலான்னு. பட் நீங்க வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருப்பீங்க. ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு 2-3 படம் பண்ணா உடனே சம்பந்தமே இல்லாம இன்னொரு படம் பண்ணிடுவீங்க. இப்ப ஷாகுந்தலம் மாதிரி. அம்மா ஐயோ, குணசேகர் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஷாகுந்தலம் வரும்போது என்னது, நான் வந்து அப்போதான் ஃபுல் ராஜி ஃபேமிலி மேன், யூ நோ, லைக் இன் full gritty super deluxe பண்ணி, like you know, like very real characters. ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து அந்த டிஸ்னி fascination நான் எல்லா டிஸ்னி படமும் பார்த்திருக்கேன். Disney is my favorite genre. You know, if I'm sad I watch Disney, if I'm happy I watch Disney. Oh, really? If I need a pick me up I watch Disney. நான் வந்து தன்னியா எல்லா டிஸ்னி படமும் பார்த்துருவேன். You know, so for me that first when sir came to me with this, நான் வந்து முடியாது, என்னால் பண்ண முடியாது, ஏன்னா I don't look like Shakuntala, I don't have that grace, that poise, that I felt immediately என்னால் பண்ண முடியாது, no chance. But actually சொல்லப்போனா இந்த லாஸ்ட் 3-4 years என்னோட கரியர் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து என்கிட்ட வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் நோ தான் சொன்னேன். ஏன்னா பயம் தட் என்னால் பண்ண முடியாது. ஆனால் what I think that what can define my journey both as a person and as an actor is the fact that I fear every day, but somehow I find the strength to confront that fear. I don't let the fear become stronger than me. Okay. I fear, but நான் வந்து எனக்கு பயம்லாம் இல்லை அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது. டெய்லி நான் பயப்படுவேன். இந்த 13 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட பயம் இருக்கு? டெய்லி பயப்படுவேன். இந்த கேரக்டர் ஷாகுந்தலா டெய்லி ஷூட்டிங் வரும்போது பயந்தேன். பட் the evolution of me as an actor and as a person is that I always confront my fear. Beautiful. So I think that that is what made me say okay பண்ணலாம், பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, so it took a little convincing உங்களுக்கு வந்து இந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறதுக்கு. எப்பவுமே இந்த கேரக்டர் மட்டும் இல்லை, whether it is like the Shakuntala, Raji, the previous super deluxe, everything, you know, the kind of films that I did, Rangastalam, first நான் வந்து ஐயோ என்னால் பண்ண முடியாது, அது மாதிரி தான் நான் ஆரம்பிப்பேன். Okay. But when I feel the fear is when I know there's something special and that's about to happen. If I don't feel the fear, then there's அதுல கிக்கே இல்லையே. So this is what I'm talking about. So கிக்கே இல்லன்னு சொல்லிட்டு நீங்க zone மாத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க, and now you've come to a different world which we've never seen and we're going to see for the first time through you, Indian cinema-ல. இந்த ஒரு எஃபர்ட்டுக்கு, இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு நம்மளோட இந்த கான்வர்சேஷனுக்கே உள்ள எஃபர்ட் வந்து so beautiful. There's so many beautiful props and they're not props, they're my friends. Your friends? எனக்கு உங்க friends introduce பண்ணி விடுங்க சார். Shakuntala friends, there's Swapnika, Chetrika, Netrika, Mallika, Malati and Devdatta and Sri Datta. So she's a creature of the மனுஷங்கள இப்பலாம் பிடிக்கிறது இல்லையா? நேத்ரிகா வந்து she's the cutest on you know, on screen. நான் வந்து குணசேகர் சார் இது சொல்லும்போது it was like நான் வந்து சின்ன பொண்ணா really I have animal friends and I have a magical forest, but நான் வந்து expect பண்ணல that all of the way I dreamt this came into reality. நான் படம் பார்க்கும்போது
that Gunashekhar sir has put his heart and soul into Shakuntalam, into creating this magical world, you know, that immediate transport I don't, you know, to this magical world that he has created. Okay. And all of these characters, they have roles to play. Wow, how cool is that? Yeah, so I think children இது வந்து summer treat இருக்கும், you know, like for families and children. This is something that I would love to watch as a girl, even as an adult, you know. This is my favorite genre, so I'm so happy to be a part of this film. This is so unique. எங்கேயாவது வந்து நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி உங்களோட அந்த சூப்பர் இன்டென்ஸ் ரோல்ஸ்ல இருந்து இந்த ஷிஃப்ட் ஆகும்பொழுது மில்லேனியல்ஸ் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா, யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வரதுக்கு என்ன விஷயங்கள் இதுல இருக்க போகுதுன்ற ஒரு கன்சர்ன் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்ததா? என்னன்னா மேபி இது வந்து மைத்தாலஜி, இது வந்து அபிஞான சாகுந்தலம் ரிட்டன் பை காளிதாசா இந்த 5th century இருக்கலாம். ஆனா சகுந்தலா இந்த கேரக்டர் வந்து she is very contemporary. Okay. ஏன்னா அவங்க வந்து she went against societal norms, she stood for her love, her belief system, her devotion, she fought for her place in society. So இந்த characteristics வந்து எனக்கு as a contemporary woman, as a contemporary modern woman of today, I still relate to her. Right? Okay. Yeah, so her character is timeless. It's it transcends centuries. So adula vandu na vandu பயங்கரமா relate பண்ணேன். That this is here is a character who could be any of us. Yeah. You know, fighting against societal norms for her stand, her beliefs, these are all things that you and I relate to today. Totally, right? every day. So then I think that all the millennials will connect. And அது மட்டும் இல்ல, குணசேகர் சார் ஆமா இந்த மேஜிக்கல் வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. And he's but that is not the main aspect of the film. Okay. The core of the film is love, betrayal, redemption, dignity, morality. They are core human emotions. Yeah. And adukku vandu like there is no, it transcends through centuries. At the same time it connects to every human being, right? These are main emotions. நம்ம எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ற emotions, love, betrayal, எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ற emotions. So beyond this large world, he has told beautiful emotions with complex characters in it. ரொம்ப very complex characters. And so I think that at the core of this magical world is a beautiful story. Right. The story நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி தான். சின்ன வயசுலயே வெரி பாப்புலர் ஒரு டிராமா இது அப்படிங்கிறதுனால என் ஸ்கூல்ல நானே நடிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. உங்களுக்கும் முன்னாடியே கதை தெரிஞ்சதா இல்ல சார் வந்து நரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் you knew about Shakuntala? Yeah, actually I knew about it only after sir's narration. And என்னோட portrayal கூட நான் வந்து I didn't see the play, நான் பார்க்கல. ஆனா என்னோட how sir imagined this role is how I played Shakuntala. Like அவர் வந்து his interpretation of Shakuntala is how I acted in the role. So ஆனா எனக்கு வந்து துஷந்தை விட எனக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரி குணசேகர் சாரோட தான். லைக் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன், குணசேகர் சார் he takes many takes, it takes a while. ஆனா I think that from day one அவர் எப்படி இந்த கேரக்டரை பார்த்தாரோ நானும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தேன் அந்த கேரக்டர். So it was quite fast. First take, second take, third take, we vibed very well. Yeah, we vibed very well. So it was, we finished the film in record time, you know. ஏன்னா இந்த film வந்து இந்த படம் வந்து in a 2-hour 20-minute film, it's 2 hours of CG. It's 2 hours of VFX. Oh my God. So நாங்க வந்து, you know, to keep the budget under control, we had to finish the film in a very quickly, in less number of days. ஆனா அதுக்கு நடுவுல வந்து கோவிட் hit us. ஆனாலும் நாங்க ஷூட் பண்ணோம். You know, people would be getting sick and one person would be missing on set every single day. Wow. But we continued and
kudos to everyone involved in this film for pulling off something that was unimaginable. நாங்க வந்து டேல வருவோம் வேற செட்டா இருக்கும், நைட் அந்த செட்டே மாறிடும், நெக்ஸ்ட் டே வந்தா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் செட். Oh my god. So everyone was working very very hard for the film. உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், உங்களோட ரோல் as சகுந்தலா அப்படின்னு எடுத்து பேசும்பொழுது இதுலயே வந்து நீங்க இதுக்கும் பண்ணாத பல விஷயங்கள் புதுசா பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா. ஸ்டார்டிங் வித் த லுக், அதுக்கே பல விதமான போட்டோ ஷூட்ஸ், எஃபர்ட்ஸ், மேக்கப்க்கு பல மணி நேரம் உட்கார்றது இதெல்லாம் நடந்துதாமே? இல்ல, ஆனா என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைக் பார்த்திருப்பீங்க, the white and she's a creature of the forest and it's sensual and beautiful and dreamy, right. And நான் வந்து first day அந்த costume போடும்போது all I could see was like, oh I need to look a certain way. So நான் வந்து I took I think ஒரு மாசம் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன், and has like changed diet, changed exercise. Really, you wanted to like look in a certain way and you took 1 month for training for the role? I think நாங்க வந்து first costume trials பண்ணும்போதே there was anyways a month for the film to start, I think. And Anna, when I wore it first, Neeta Lola ma'am, she's done fantastic job, ரொம்ப extraordinary job on the film. So when I wore it, I was like, ஐயோ, ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து நடிக்கும்போது நான் வந்து அதை பற்றி மட்டும் தான் யோசிக்கணும். I can't think stomach. இதுல போட்டோ ஷூட்டா? Breathe in, hold my breath and then say the dialogues. ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி உங்களை பார்த்ததே இல்லையே சாம். ஆனா சத்தியமா those clothes are unforgiving. ஏன்னா இவ்வளோ கூட ஏதாவதுன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியா தெரிஞ்சது, காமிச்சு விட்டுட்டோம். ஸோ எனக்கு வந்து அது when I wore it I was like, oh I can't be like this throughout. I was like without breathing and saying the dialogues. So I was like, oh immediately I went, I changed my diet, I started a different kind of exercise. I did animal flow. Wow. So just to like get that grace and poise, and நான் வந்து நிக்கிறதே ஒரு ஆம்பளை மாதிரி தான் நிப்பேன். So 100 kg deadlift. Yeah, 100 kg deadlifts, looking like a man. So I stopped all weight training. I was like, no. நீங்க ஏதோ ஒரு வொர்க் ஷாப் கூட அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ படத்துக்காக? கட்டாயமா. அது எப்படி இதெல்லாம் வராதுல நமக்கு? எப்படி வரும் இதெல்லாம்? So அதெல்லாம் கட்டாயமா வராது. And see and Shakuntala, so I took classes. Okay. And I took classes definitely to look a little more graceful. It was very much needed. And அது மட்டும் இல்ல, Shakuntala, apart from the physical aspect of it, இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா she faces throughout her life நிறைய adversities, நிறைய கஷ்டங்கள் throughout her life. ஆனால் ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் எவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், ஒரு டிக்னிட்டியோட ஃபேஸ் பண்ணாங்க. throughout there was such grace and dignity that apart from the physical aspect of it, I had to maintain that consistency of being graceful and dignified in every frame. Right. And it's a பெரிய ஒரு transition from a naive girl, எதுவுமே தெரியாம ஒரு ஆசிரமத்துல வளர்ந்து suddenly falling madly in love and being like what made like with being insulted and facing the difficulties that she faced, losing her love, losing respect, dignity, but everything she faced everything with such strength, poise and dignity. So எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு aspect of her characterization. So நான் வந்து எங்கேயுமே விடாம I had to maintain that consistency of that somehow grace coming out, right? Which had to come from within, right? It's not in the dialogues, it's from within. So I think that was very important in her characterization. Now when you talk about the grace and performance, you're somebody who's very authentic as an actor, no? In the sense வந்து
உங்களுக்கு ரியலா அந்த எக்ஸ்பிரஷனை அந்த இமோஷனை ஃபீல் பண்ணி நடிக்கிற ஒரு பர்சன் நீங்க. ஏன்ஷியன்ட்டான ஃபிலிம்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் உள்ள படங்கள், இப்போ ரீசெண்டாக வர படங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம், பொன்னியின் செல்வனா இருக்கட்டும், பாகுபலியா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி உள்ள படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாஜரேட்டட் ஆக்டிங்கை எதிர்பார்ப்பாங்க, அவங்களும் கொடுப்பாங்க. அது சாம் கிட்டேயும் வந்துதா? இல்ல, ஆக்சுவலி குணசேகர் சார் வாஸ் வெரி வெரி கிளியர். எனக்கு இந்த படத்துல வந்து வெரி ரியலிஸ்டிக் ஆக்டிங் தான் வேணும். லைக் அவருக்கு வந்து இது வந்து the story is old, ancient, but the presentation of this entire film is very new. Right. So acting is definitely internalized. Okay. Definitely not எப்படி சொல்றது, dramatic. Yeah, that's the word. இல்ல, correct. it's the ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லையா நீங்க மத்த மாடர்ன் ஃபிலிம்ஸ் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் ஆக்டிங் வைஸ் கேக்குறேன். acting wise இல்ல, posture, body, the way I sit, the way I stand, the way I run, abba அந்த running நான் ஆமா காலெல்லாம் உங்களுக்கு கல்லு குத்தி பயங்கரமா வலி எடுக்கும்ல. not just that, like running வந்து you know there's like there's a you have to run like it's almost like swan like. எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு அந்த first day when you know my teacher ran, I was like, what are you doing? Who runs like this? And then I ran. Right. And she started laughing. And she is like, okay. She called Gunashekar sir and said, maybe this will take a little longer than I expected. Do you actually run while you're pregnant also in the film? No. No, thankfully not. No. Okay. நீங்க வந்து CG பத்திலாம் சொன்னீங்கல்ல. This is another difficult part of these films where you have to imagine இங்க யாரோ இருக்காங்க, இல்ல ஒரு அனிமல் இருக்கு, அது நம்ம அது கூட பேசுறோம், அது கூட பாண்ட் பண்றோம். அதுல அது ஈகாலியே பழக்கமாயிடுச்சா? பயங்கரமா நான் வந்து ப்ரோ அதுல இப்போ. அந்த விஷயம் உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணல? I don't think I think I had quite a bit of training with that. Okay, but the other shift would have been, of course, sitting for makeup for a couple of hours, wearing jewelry. How was that? That was thankfully you know a good half of the film it's very lightweight flowered ornaments, which was ரொம்ப அழகா இருந்தது. you know ரொம்ப டெலிகேட்டா, ரொம்ப you know it was like part of nature. Right. The look was a very like you know nothing heavy or nothing there was no jewelry and ornaments. Everything was from the forest, things that could have been picked up and made into jewelry from the forests, right? So adula vandu but it was still very very beautiful. Okay. adula avlo prachana illa. It was just in the second half la vandu and you know when பெரிய jewelry. yeah, and நான் வந்து jewelry person இல்ல சுத்தமாவே இல்ல. and இதுக்கு முன்னாடி I've never worn such heavy lehengas and but it was a great experience. ரொம்ப ஒரு beautiful ஆன experience. you know, every frame is like a painting and this is a chance to feel like a Disney princess. I mean, that's like true. So it was amazing. I felt so beautiful with after hair and makeup. It was so beautiful. of so many films that you have done so far, first time you getting emotional at a trailer launch happened during Shakuntalam. எல்லாரும் நினைச்சாங்க நான் வந்து எனக்காக அழுதேன். ஐயோ இல்ல வந்து லைக் குணசேகர் சார் அழுதாரு அவரு. ஸோ அவரை பார்த்து நான் அழுதுட்டேன். ஏன்னா ஐ நோ தட் அவர் யூனோ வென் ஹி காட் இமோஷன் எனக்கு தெரிஞ்சது தட் I know the hard work that he's put in. I know how much it took. And avar mattum illa, his whole family, they are like a team. Right? Like every single thing from a blade of grass to an entire big palace. Every single thing he has put his heart and soul into this. So enakku vandu avar alumbodhu I got emotional because I know why he broke down. I know how long it's taken him to make this film the way he wanted to make this film. So I'm just நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that he was able to finally make the film he wanted to make without any issues. And அதுக்கு வந்து I also should appreciate Dilraju garu, you know.
ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டர் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் இந்த மாதிரி யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. A few years back this would have been unheard of, impossible. So I think that we all found each other, which is the best part of the film. Like I found him, he found Dilraju, and we made this amazing film that we are all so proud of today. ரீசெண்டா படத்தை பார்த்து அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு போட்டோ எடுத்து வர அன்னைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் இமோஷனலா யூ சவுண்டட் லைக் ஷாக்குத்தலம் will always be close to my heart ன்னு சொன்னீங்க. ஆமா. how was the experience இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச ஒரு டீமோட அவுட்புட்டை பார்க்கும்போது? I think that எப்பவுமே நம்ம வந்து பேப்பர்ல ஒரு படம் சூப்பரா இருக்கும், ஆனா ஃபைனல் அவுட்புட்ல even if one person didn't give their 100%, no, it's going to show on screen and it affects the final product of the film. If நான் வந்து அவர் பயங்கரமா எழுதி பயங்கரமா செட்டப் பண்ணி நான் வந்து சகுந்தலா சரியா பண்ணலனா, if I didn't get into the skin of the character, the film would have come crashing down. If I imagined the film, the CG, the VFX to look a certain way and I didn't see that, I would have been disappointed. Dilraju garu, if he didn't see all his money on screen, he would have been disappointed. So ivlo per 100% கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வரும். Right. So it was just so emotional for all of us that we know that nobody let each other down. And yeah, that was the happiest moment, I guess. பியூட்டிஃபுல். நீங்க உங்களோட கம்ப்ளீட் ஒர்க் பத்தி சொன்னீங்கல்ல படத்துல, அதுல இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பார்ட் நம்ம பேசல, which is dubbing. நீங்க எவ்வளவு விதமான தமிழ் பேசி நான் பாத்திருக்கேன். நான் வந்து பல்லாவரத்துல இருந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து கனவுலயும் வந்து யோசிச்சதே இல்ல சார். இமேஜின் கனவுல கூட நான் யோசிச்சேன். நான் என்னன்னா தெலுங்கு டப்பிங் பண்ணிட்டேன், ஹிந்தி டப்பிங் பண்ணேன். அப்போ தமிழ் தானே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பாஷை தானே, நம்ம பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன். சத்தியமா நான் வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எனக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு லைன் சொல்லுவாங்க, நான் அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவேன். I was just so shocked that செந்தமிழுக்கும் பல்லாவரம் தமிழுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல. எக்ஸ்ட்ரீம் டைரக்ஷன்ஸ். அந்த பல்லாவரம் தமிழ் கேட்ட வாயால செந்தமிழ வந்து அவங்க வந்து பயந்துட்டாங்க. No, but you really pulled it off. அதாவது not even kidding. Can't believe அந்த டீசர் ட்ரெய்லர் பல்லாவரம் பொண்ணு அந்த செந்தமிழ் பேசுறாங்க. ஆனா நானும் அவங்க கிட்ட கேது என்னது இந்த பியூட்டிஃபுல்லான தமிழ் எப்படி ஆயிடுச்சு, ஆனா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. லைக் how did it get so adulterated our language? Like there's so much of difference, right, between தூய தமிழ் and இப்போ பேசுற. பட் இப்போ நானும் நீங்களும் தூய தமிழ்ல பேசினோம் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசிச்சு பாருங்கள். அது நன்றாக இருக்கும் சமந்தா அவர்களே. எங்களுக்காக ஒரே ஒரு வாசகம் சத்தியமா முடியும் உங்களால படத்துல பாருங்க என்னோட பியூட்டிஃபுல் டப்பிங். ஒரே ஒரு லைன் தமிழ்ல, ஏதாவது தூய தமிழ்ல, அது படத்துல இருந்து இருக்கணும்னு இல்ல. சத்தியமா எனக்கு என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு தூய தமிழ்ல ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுது? உங்களை பார்த்தா சுத்தமா வர மாட்டேங்குது. பாவி. ஓகே, அப்ப படத்துல தான் பார்க்க முடியும் உங்க தூய தமிழ். கட்டாயமா. ஓகே, இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் வந்து ட்ரெய்லர்ல பார்த்தது வந்து அதித்தி பாலன். Yeah. அதாவது ஒரு செம்மையான மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹீரோயின். அவங்க நடிச்ச படம் வந்து இப்பயும் பேசுவாங்க எல்லாரும். அந்த படத்துல நடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் வந்து உங்க படத்துல நடிச்சிருக்காங்க. And I wonder how ஒரு ரொம்ப நல்ல ரோல், ரொம்ப நல்ல ரோல். you know she குணசேகர் சார் பயங்கரமா யூஸ் பண்ணிருக்காரு அவங்கள to propel the script forward. Okay. Her portions are integral to moving the script forward, to making people understand everything that is happening in the film and why it is happening. It was used very intelligently, her character, and she's done a great job playing her role. So I think that also ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இந்த படத்துல. You know, big eyes she has, and she's done a very good job. She's danced really well. So I think that this is in ஒரு விதத்துல it is a very strong fully packed role. அவங்களுக்கா? கட்டாயமா. Because there was a surprise. சமந்தாவோட படத்துல எப்படி அதித்தி பாலன் இந்த மாதிரி ஒரு ஏன் மகாநட்டில நான் நடிக்கலையா?
of course. நீங்க நடிச்சா அது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கீர்த்தி சுரேஷ் படத்துல நான் நடிச்சேன்ல. Fair point, very fair point தான். Yeah, I think that I don't know why அது வந்து வரக்கூடாது. நம்ம வந்து நான் எப்பவுமே ஒரு படம் சைன் பண்ணும்போது ஐ சி என்னோட கேரக்டர் நல்லா இருக்கா, நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா என்னால் 100% கொடுக்க முடியுமா, இஸ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. இப்போ காத்து வாக்கில் 2 காதல் ஆல்சோ எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் கட்டாயமாக நயனுக்கு தான் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில். பட் எனக்கு it doesn't matter to me that what she does with her role. எனக்கு வந்து கத்தீஜா பிடிச்சிருந்தது and I wanted to do the role, you know, and I loved working with her. She's phenomenal. It was an amazing experience. So I'm very grateful I did Kaathavakala and Kaadhal. Absolutely. Like that, I'm very happy I did Mahanati. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. So I think that she's going to be part of a great film and she's has a good role. So I think in the barricade of எனக்கு இது புரியவே மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. Everybody is an actor இல்லையா? Everybody is an actor. Everybody wants to do great work. Exactly. And I don't think that people should be compared. Oh, இந்த ரோல் பெருசா இருக்கு, இந்த ரோல் சின்னதா இருக்கு. There's nothing to compare. You did your best in this role and it makes a big difference to the film. 100%. That's all that matters. 100%. உங்களுக்கும் சகுந்தலாக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவீங்க? The real Samantha and Shakuntala. நீங்களே சொன்னீங்க இது ஏன்ஷியன்ட் கதையா இருந்தாலும் நம்ம ரிலேட் பண்ற emotions like, you know, she stood for her love, she stood for her place in society with great strength, and I think that I hope and aspire to be like that as well. Okay, is there any difference you see between அவங்க இப்படி இருந்திருக்காங்க ஆனா நான் அப்படி கிடையாது, அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கா? அந்த மாதிரி கிரேஸ் எல்லாம் எனக்கு சத்தியமா கிடையாது. கிரேஸ் பாய்ஸ் இல்ல. ஓகே, the final question, அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து உங்க டீமோட I want to do something fun. Okay. The final question how I want to wind this up is let's say hypothetically நீங்க வந்து செகண்ட் half of சகுந்தலம் கதையை வந்து மாத்தி எழுதலாம். அதாவது அந்த கர்ஸ் வந்துருச்சு, கர்ஸ் வந்துருச்சு உங்க மேல. ஓகே, இனிமே வந்து நீங்க உங்களை கம்ப்ளீட்டா உங்களோட லவர் வந்து மறந்துடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் உள்ள செகண்ட் ஹாஃப் நீங்க கதையை மாத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன மாத்துவீங்க? அந்த மாதிரி அவர் வந்து உன் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது அந்த கத்தி எடுத்து அவரை கொலை பண்ணி என்ன ஞாபகம் இல்லையா, அதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உயிரோட இருக்கணும். அப்போ அந்த கதை அங்கேயே முடிஞ்சிடும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான எண்டிங். எதுக்கு அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு எதுக்கு குழந்தைய பத்திக்கிட்டு எதுக்கு ஞாபகம் இல்லையா, ஒரே கொலை தான். அவரை தானே கொலை பண்ணுவீங்க? இல்ல துஷ்யந்த் தான். துஷ்யந்த் கொலை பண்ணுவீங்க obviously. Yeah, no, it's like I don't remember you, don't remember me, you don't remember me, just 1 second. Right, bye then, see you. Lovely. Yeah. So beautiful. Tamil New Year அன்னைக்கு April 14th அன்னைக்கு வந்து தமிழுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கிஃப்ட்டை வந்து சமந்தா கொடுக்குறீங்க. I hope so. I really believe that இந்த படம் வந்து கரெக்டான டைம்ல வருது. You know, summer and exams எல்லாம் முடியும், and it's truly a film for families and children to come and really enjoy, you know, and the children katayama they will be enamored. There are animal characters who are friends. What's not to love? There's a magical forest, right. And it's a love story. Love stories are universal. Yeah. So there's lots to look forward to in the film. And it's going to be in 3D. And the main thing, it's going to be in 3D. Yeah. That's amazing. So I believe that it's a treat for the summer. We truly believe that too. ஆனா நீங்க கொஞ்சம் தமிழ் பக்கமும் எட்டி பார்க்கணும்ன்ற ஒரு சின்ன விண்ணப்பத்தையும் வந்து நான் வச்சிடுறேன். நீங்க வந்து தமிழ்லயும் வந்து படம் வரப்போற இந்த 2023ல தமிழ் ரிலீஸ் சமந்தா வந்து உங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா நாங்க பார்க்கணும். ஆமா. அதுக்கான வேலைகள் நடக்குதோ இல்லையோ நான் சொல்லிடுறேன். கூப்பிடல. நீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க. No, I mean, I think that நான் வந்து குஷியும் சிட்டடல் முடிச்சிட்டு I just want to take a few months off. Because I think I really need to just focus a little bit on getting back to full health. So
little break and then I'll be back. Super. More power to you. Thank you. And you're looking ravishing. If that And needs to you be are repeated. looking absolutely beautiful yourself. Thank you and so you're much. glowing with the release of your new book. Congratulations. Thank you for starting that off also. Always How being can a I not part. be a part of that journey? Yeah, I cannot forget that, because I know it was not a priority that time for you to do all of these things, but you were just a message away and you did that for me, and that means the world. Of course. I know your journey too well, and I would very happy to be a part of it. Love you, Sam. Kudos to Thank you. you. Thank you.